안녕하세요. 네. 네. 제가 먼저 영상 잠깐 보여드리고 시작하도록 하겠습니다. 영상 준비되셨으면 틀어주시겠습니까? Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold, and there the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. 잠시 제가 특별한 시간을 가지려고 그러는데 저 아들 잠깐 와서 찬양하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠는데요. 다 나와서. 예, 제가 방학 동안에 잠깐 근데 찬양을 했어요. 올라가서 저도 잘 모르겠어요. 그 영어로 된 찬양인데요. 함께 잠깐 하나님께 온전히 드린다는 찬양입니다. 안녕하세요. 최성규 선교사님 둘째 아들 최종우예요. 네, 형은 군대 갔고요. 제가 오늘 부를 노래는 그냥
선교사 자녀를 벗어나서 이제 하나님의 자녀에 관한 노래예요. 영어로 돼 있는데 대충 의미는 이제 코코넛에 비유를 해서 제가 노래를 한번 썼어요. 그러니까 제가 하나님의 아들로서서 어떻게 이 세상을 떠내려가는지 그런 느낌을 담아서 썼는데 성도님들도 한번 들어보셨으면 좋을 것 같아서 할게요. A drop from the tree and the coconut is down, stranded alone on the quiet shore. It stays there for a while contemplating life, 'cause it has no idea what future holds. And one day the waves came crashing in, took little Coco into the sea. Coco could see no future now, so he bowed his head and despaired. What am I doing here? I trusted his plans, I got nowhere. Meanwhile the waves are crashing in, I'm only getting troubles from the sea. Little did little Coco know, there was a sprout on top of his head. Coco, my little Coco, Coco, my little Coco. Don't be afraid of the waves, my little Coco. Coco, I have a plan for you. After hearing these words, Coco felt some hope, but those billowing waves soon mustered up, and pretty soon Coco was back to square one, and he had no idea what future holds. And by nightfall the waves came crashing in, took little Coco under the sea. Coco could see no future now, so he bowed his head and gave up. What am I doing here? I trusted your plans, I got nowhere. Meanwhile the waves are crashing in, I'm only getting troubles from the sea. Little did little Coco know, the storm was pushing him onto shore. Coco, my little Coco, Coco, my little Coco. Don't be afraid of the waves, my little Coco. Coco, I have a plan for you. Coco, you're his precious Coco. Coco, you're his darling Coco. Don't be afraid of the waves, you're his little Coco. Coco, he has a plan for you. Finally did little Coco know, there was a plan for him all along. 예. 너무 시간을 많이 뺐었네요. 예. 지난 2년 전에 코로나 때 제가 방문을 해서 온라인 설교를 했었던 기억이 있습니다. 저는 인도네시아 파푸아에서 살고 있는 최성규 선교사고요. 너무나 감사하게 이 동안교회 세 번째 방문을 했습니다. 이제는
저에 대해서 많이들 아실 것 같아요. 근데 제가 짧게 제가 사는 곳 그리고 저희 가족 잠깐 소개하고 오늘 함께 하나님의 말씀 나누려고 합니다. 파워포인트 보여주시면 제가 설명하면서 함께 가도록 하겠습니다. 예, 저는 성경무역 선교사고요. 예, 나왔네. 예, 저는 2000년에 이제 선교사를 이제 시작을 했습니다. 그래서 벌써 한 20년이 넘었습니다. 그래서 처음에는 이제 필리핀으로 언어와 문화 훈련으로, 그리고 호주에서는 이제 언어학 훈련으로 이렇게 하면서 지내고요. 그리고 2002년, 4년에는 교단 선교사 훈련도 다시 받고, 또 이렇게 또 2004년에 처음으로 인도네시아에 들어갔습니다. 언어를 배우고 또 마을 사역을 시작하면서 꼼바이 종족을 만나고 꼼바이 종족의 언어를 배우고 분석하고 그러고 이제 사람들 사귀고 복음 전하고 치고받고 싸우고 하면서 20년이 넘어서 지금 꼼바이 부족 사역하고 있습니다. 큰 아들은 지금 군대 가 있고요. 작은 아들은 대학교 2학년입니다. 저는 인도네시아 파푸아에서 왔어요. 근데 파푸아는 인도네시아에 속해 있는 땅입니다. 오른쪽에 보시면 파푸아 뉴기니라고 있는 나라가 있고, 저는 인도네시아에 속한 파푸아예요. 여기 이제 오른쪽으로 이렇게 작선이가 있잖아요. 식민지에서 오른쪽은 영국, 호주 식민지였다가 독립을 했고 파푸아 뉴기니로 독립을 했고, 왼쪽이 독립을 못하고 인도네시아에 병합이 돼서 인도네시아의 한 주가 됐습니다. 그게 지금 파푸아, 웨스트 파푸아라고 불리는 곳입니다. 그래서 가끔 소식이 들리죠. 여기는 아직도 독립군이 있습니다. 제가 사는 곳은 이제 두 군데였는데, 센타니와 밑에 꼼바이 사람들이 살고 있는 왕그말로라는 지역에서 집을 짓고 두 집 살림을 했어요. 오며 가며 살다가 지금은 많은 시간을 센타니라는 큰 비행기가 도착하는 센타니라는 곳에서 사역을 하고 있습니다. 자카르타까지 한 7시간 걸리고 자카르타에서 센타니까지 한 6시간 걸립니다. 그래서 한국에서 가려면 하루가 꼬박 걸립니다. 예, 꼼바이 종족은 다들 기억하시죠? 예, 열대 우림에 속한 종족이고요. 한 3-4천 명 정도가 있습니다. 저희는 추장이 없어요. 종족 그러면 추장이 있을 것 같잖아요. 근데 저희는 추장은 없고요. 각기 소견에 오른 대로 행합니다. 그러니까 가족별로 흩어져서 살아요. 정글에 저런 이제 저기 위에서 비행기 내리기 전에 찍은 사진인데 저렇게 빽빽하게 나무가 있어요. 그러면 저기에서 가족별로 정글 한 곳에 가서 삽니다. 집을 짓고 삽니다. 이렇게, 비가 많이 오는 지역이고 이렇게 나무 위에다 집을 짓고 살던 사람들이었어요. 그래서 아직도 가끔씩 여기에 이제 여행하는 분들이 많이 와요. 그 다큐멘터리 찍으러 오는 분도 있고, 예전에 뭐죠? 정글의 법칙? 예, 그게 있었죠. 정글의 법칙에서도 왔었어요. 2회 때 찍으려고 왔어서 제가 소개해주고, 조금 소란이 있었지만 잘 갔어요. 예, 나무 위에 집을 짓고 살던 사람들입니다. 나무 위에 집을 짓고 정글 안에 흩어져 살던 사람들인데, 이제는 1980년도에 네덜란드에서 오신 선교사님이 마을이라는 개념을 도입을 해서 사람들을 불러 모아서 정착을 하도록, 한 곳에 정착하도록 했어요. 그런데 여전히 이분들은 한 곳에 정착할 수가 없어요. 왜냐하면 정글 안에 사는 걸 좋아하기 때문에. 그래서 마을에도 한 달 정도, 2달 정도 살다가 다시 또 정글 안에 자기 마음대로 자기 집을 또 있기 때문에 그곳에 들어가서 살던 사람들입니다. 저는 성경 번역하는 사람인데요. 저희들이 한 3-4천 명 되는데 꼼바이 언어가 있어요. 꼼바이 언어가 있는데 한 번도 문정화되진 않았고, 그래서 이 사람들은 자기 말은 다 쓰고 있지만 이것을 이제 뭐라고 표현해야 되나요? 뭐라고 표현해야 될까요? 복음이 들었지만 자기의 말로 된 하나의 말씀을 들어본 적이 없어요. 공용어로, 처음에 오신 우리 네덜란드 선교사님이 공용어로 인도네시아 말로 복음을 전했어요, 이분들한테. 그러니까 생각을 해보세요. 평생 구석기 시대에 살던 분들이 어느 순간 백인이 와서 인도네시아 말을 가르치고 복음을 전해요, 인도네시아 말로. 이분들이 복음을 알아들을 수 있었을까요?
전혀 알아들을 수 없어요. 처음에 제가 이 꼼바이 종족에 들어가서 한 1년, 2년 정도 언어를 막 배울 때 한 행사를 했어요. 행사가 뭐였냐면 그 예수님의 영화를 보여주는 걸 했어요. 그래서 저희 집에 다 불러다 모아서 아까 영상 중에 하나가 있는데 엄청 많이 모였어요. 저희 집이 조그만한데 다 모여가지고 제 컴퓨터로 예수님의 그 일대기를 쫙 다룬 패션 오브 더 크라이스트, 예수님의 그 마지막 순환, 고난을 담은 영화를 보았는데, 이제 그 장로님이 한 분이 계셨어요. 꼼바이 장로님이 계셨는데, 이 장로님이 이 영화가 다 끝났을 때 그분이 이런 얘기를 했어요. 아니, 예수님이 왜 저렇게 저렇게 맞는 분이 누구냐고 라고 저에게 질문을 했어요. 저에게 저렇게 맞는 분이 누구냐고. 이 장로님이 예수님이 순환을 당하시는 그 예수님의 순환을 다룬 그 영화를 보면서 예수님이 왜 저렇게 맞았는지에 대해서, 왜 고난을 받았는지에 대해서 모르는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 예수님이 십자가 위에서 다니기 전에 고난을 받으시고 우리 죄를 위해서 죽으신 것을 알지 못하느냐? 잘 모른대요. 자기는 몰랐대요. 그런 분이 장로님을 하고 계세요. 이분들에 있어서 신앙은 뭐라고 표현해야 되냐면 하나의 문화 같은 거예요. 어느 날 선교사님이 오셨어요. 백인 선교사님이 오셔서 마을 활주로를 열고 마을에다 집을 짓고, 선교사님이 집을 짓고 비행기가 오고 가고 그 좋은 물건들이 오고 가면서 새로운 문화를 접하기 시작한 거예요. 그리고 선교사님들이 옷을 나눠줬어요. 옷을 나눠주고 학교를 열었어요. 엄청난 새로운 문화가 생겼어요. 그래서 마을에 살려면 사람들이 옷을 입어야 돼요. 꼼바이 사람들 옷 입는 거 좋아합니다. 사실은 뭐 다 벗고 있진 않아요. 더우면 벗는데 제가 처음에 갈 때만 해도 눈을 돌 수가 없었어요. 남자 여자 할 거 없이 다 벗고 있었어요. 제 아내는 남자들이 다 벗고 있으면 좀 곤란하잖아요. 근데 다 벗고 있어요. 사진을 몇 개는 찍었죠. 그래서 아까도 봤지만 밑에 부분을 제가 잘랐어요. 저희가 잘라서, 그냐면 좀 그런 사람들이에요. 그런데 이런 분들이 옷도 입고, 추우면 옷이 엄청난 효과가 있으니까 좋은 옷도 입고, 교회에 나오려면 옷도 입어야 되고 씻어야 되고, 그리고 여기에서는 인도네시아 말로 하여튼간 이런 문화가 한 단계 올라가는 곳이었어요. 그렇게 신앙생활을 했어요. 그냥 와서 예배드리고 선교사님과 함께 즐거운 생활들을 했어요. 그런데 복음을 모르는 거예요. 이게 이분들의 현실이에요. 파푸아에는 한 270여 개 종족이 있습니다. 그 종족에게 한 부족인 꼼바이 부족에게 제가 성경을 번역합니다. 성경 번역은 이제 언어를 배우고 분석을 하고 이제 하고요. 그런 것들은 다 넘어가서 성경 번역이 좀 시간이 걸리는데, 처음에 이제 성경 번역 과정을 좀 소개하자면, 번역을 초벌을 해요. 초벌을 하고, 초벌은 이제 꼼바이 말로 된 이제 문자를 다 저희들이 만들었어요. 알파벳으로 만들어서 들리는 대로 쓰는 이제 로만 알파벳으로 저희들이 씁니다. 그래서 꼼바이 말로 된 이제 자음과 모음이 몇 개 있는지를 분석해서 그 활자로 그거를 쓰는데, 처음에 초벌 번역을 하면, 초벌이 다 끝나면 그 다음에 하는 게 서기 점검이에요. 그래서 정말로 이 번역이 제대로 되었는지, 하나님의 말씀의 뜻이 제대로 있는지, 빠진 건 없는지, 더해진 건 없는지, 또는 좀 이상하게 번역된 건 없는지를 점검하는 시간이에요. 그래서 때로는 원어도 보기도 하고, 어려운 단어들은 원어를 보기도 하고, 때로는 그냥 한글 성경과 영어 성경과 인도네시아 성경을 다 펼쳐놓고 번역을 점검을 합니다. 그런 프로그램을 가지고 저희들이 성경 번역이 제대로 돼 있는지 하는 점검을 가져요. 그래서 한 번을 또 다시 봅니다. 이렇게 서기 점검이 끝나면 그 번역된 성경을 또 프린트를 해가지고 마을로 갑니다. 마을에 가서 사람들을 모아놓고 성경을 읽어줘요. 다시 처음부터 다 읽고 몇 절씩 끊어서 읽고 질문을 합니다. 여기서 아브라함이 왜 어디로 갔습니까? 뭐 이런, 아브라함 그 창세기 12장을 만약에 번역을 했을 때도 동일한 게 있어요. 12장 1절에서 3절까지를 읽고, 하나님이 아브라함을 어디로 가라고 했나요? 라고 질문을 던집니다. 그러면 뭐라고 대답해야 될까요? 알지 못했다라고, 거기엔 답이 없다라고 대답을 해요. 그런데 막 어디로 갔다 그러면 뭐가 좀 잘못된 거죠. 그럼 저희들이 번역된 성경이 잘못된 거예요. 그분들이 잘못된 게 아니라.
그렇게 해서 이제 번역된 성경을 서기정권까지 끝난 성경을 다시 한번 다 읽어줍니다. 그리고 질문을 해요. 어디로 갔는지 뭐 그리고 또는 이제 어떤 왜 그렇게 됐는지 이게 어려운 질문인데 왜라는 질문은 상당히 어려운데 이런 질문들을 던지고 그분들이 답을 제대로 하는지 못하는지를 다시 다 체크를 합니다. 왜 답을 못하는지 어려운 부분이 있으면 분명히 뭔가 걸림돌이 있는 거예요. 제가 볼 때는 번역이 다 돼 있어요. 모든 의미가 다 되어 있어요. 그런데 이분들이 이해를 못해요. 그러면 저희는 다시 와서 수정을 해야 됩니다. 이런 게 이제 마을 점검, 이해도 점검이라고 합니다. 그런 다음에 마을 점검이 다 끝나서 다시 수정을 했어요. 다시 수정을 하면 이제 그것을 이 번역된 성경, 꼼바이어로노 번역된 성경을 한 번 더 번역을 해요. 그건 이제 공용어로 번역을 합니다. 꼼바이 언어만 보고 이 꼼바이 말이 어떻게 번역이 되었는지 영어든지 인도네시아 말이든지 역번역을 해요. 다시 또 번역을 합니다. 왜 그러냐면 저 말고 전문가가 한 명이 와요. 컨설턴트라는 분이 와서 그분이 꼼바이 말을 모르잖아요. 저는 아는데. 그분이 이 꼼바이 말을 이해할 수 있도록 하기 위해서 이분이 쓰는 언어, 영어든지 인도네시아 언어든지를 그걸로 다시 꼼바이 언어를 번역을 해요. 그 역번역 과정을 거쳐서 다 준비가 되면 이분이 와서 그 한 절 한 절 다시 질문을 합니다. 저와 함께 일했던 친구들 말고 또 마을에서 새로운 사람들, 한 번도 꼼바이 언어로 이 부분을 읽어보지 못한 사람들을 데려와서 다시 읽어줍니다. 번역이 되게 길죠. 네. 이렇게 해서 통과가 되면 출판을 할 수 있습니다. 지난 2000년에 저희가 와서 잠깐 나눴듯이 이제 누가복음을 처음으로 저희들이 출판을 해서 가르쳐주고 배포를 했어요. 그리고 나서 제가 2년이 지났잖아요. 지금은 창세기를 끝냈고요. 창세기 끝냈고 마태복음, 마가복음, 그리고 사도행전 엄청 많이 했어요. 그 중에 이제 마을 점검까지 끝난 책은 창세기입니다. 저희들은 창세기를 먼저 번역하기로 해서 창세기를 이제 마을 점검을 마쳤고 이제 돌아가면 제가 지금 이제 줌으로 온라인으로 이제 다시 이제 컨설턴트 점검을 하려고 합니다. 이렇게 해서 성경 번역이 이루어집니다. 짧게 엄청 스피드로 설명을 했어요. 제가 준비한 게 좀 있습니다. 자, 이 꼼바이 말을 여러분들 좀 느껴보시라고 한번 제가 퀴즈를 한번 내볼게요. 자, 이 다음에 꼼바이 말의 뜻이 무엇일까요? 눈을 감다. 보기가 있습니다. 자, 1번, 2번, 3번, 4번. 죽다, 모르는 척하다, 기도하다, 받아들이다. 잘하시는 분은 제가 꽃빛고 인도네시아에서 제가 사왔어요. 근데 다이소에 있더라고요. 자, 뭘까요? 4번. 받아들여. 또 다른 분? 1번. 아닙니다. 다시 한번 제가 눈에 봐요. 2번. 아닙니다. 3번. 예, 3번. 어느 분인지 모르겠는데 3번. 기도하다입니다. 눈을 감다. 아레람볼로 홀로로 훈분해 라면 기도하는데 같이 기도하자 그러면 하나님께 기도하자. 같이 눈을 감자라는 말입니다. 자, 머리를 잡다. 무슨 뜻일까요? 자, 4번 다스리다. 맞았어요. 네, 맞았어요. 꼼바이 말로 다스리다. 통치하다는 말은 머리를 잡다는 말입니다. 대단합니다. 가능성이 있어요. 자, 팔 하나가 지나가다. 한쪽 팔이 아프다, 일주일이 지나다, 팔로 세게 치다, 할 일이 많다. 뭘 것 같아요? 이야, 여기 대단한데요? 2번. 한 번에 맞추다니. 예, 맞습니다. 2번. 팔 하나가 지나가다는 일주일이 지나가다는 뜻이에요. 무슨 말인지 왜 그러냐면 저희는 꼼바이 사람들은 25진법이라면 뭐냐면 왼손가락부터 시작해서 오른손가락 끝까지 끝나요. 여기 정수리가 13입니다. 그래서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이 팔 하나가 지나가면 7이 지나가면 그 다음이 8일이 되는 거예요. 예수님께서 8일 만에 할례를 행하셨잖아요. 누가복음 번역할 때 이 8일째 되는 날 할례를 했단 말이에요. 그래서 저희는 팔 하나가 지나간 날 예수님이 할례를 했어요. 근데 제가 마을에 가서 점검을 했어요. 다 8일째라고 정확하게 대답해요. 그렇구나. 그래서 예수님이 팔 하나가 지나간 날 할례를 받으셨어요. 일주일이 지나가다는 뜻입니다. 자, 그리고 나서 이런 거는 이제 꼼바이 다음에 성경 용어는 꼼바이 말로 어떻게 기도할까요? 이건 아시겠죠? 기도하다 어떻게 해서 하나님께 눈을 감다 이렇게 번역을 하고요. 자, 제사장이란 말은 꼼바이 말로 없어요. 없는 말이 많아요. 그래서 이런 말들을 어떻게 번역할까요? 만들어야 됩니다.
저희는 양이 없어요. 동물 중에 큰 포유류는 다 돼지로 통합니다. 소도 돼지고, 사슴도 돼지고, 뭐 다 돼지예요. 그래서 포유류 중에 큰 거는 이제 돼지입니다. 그래서 양돼지, 꼼바의 말로 돼지가 아인데, 돼지는 이제 인도네시아 말로 양은 이제 돈바예요. 그래서 아이 돈바라고 표현합니다. 양돼지를 죽여 하나님께 드리는 사람. 그래서 이 말을 하면 아인 돈바 우라 아레람보로 안디아노로 루무 이렇게 돼요. 그러니까 제가 지금 7단어, 8단어를 말했어요. 그게 제사장이라는 단어예요. 그러니까 성경이 번역되면 좀 길어집니다. 좀 어려워요. 이분들이. 그래서 이 개념도 다시 가르쳐야 되는 겁니다. 자, 회개하다. 회개하다는 말을 어떻게 번역했을까요? 죄의 길을 떠나다. 저희들이 죄의 길을 떠나다. 그래서 내어버리다. 이렇게 저희 가스팅가를 그러면 허이 로피아마 던져버리는 걸 말해요. 그래서 죄를 던져버리다. 그래서 이렇게 번역을 했고요. 구원하다. 구원하다란 말은 이거는 이제 없기 때문에 사람들이 가장 사람을 살리는 것이 무엇인가를 감찰을 오래 하면서 봤던 중에 하나가 물에 빠졌을 때 사람 건지는 걸 생각을 했어요. 그래서 이것을 잡아서 당기는 걸로, 그래서 사람을 잡아 당기다. 그래서 구원하다라는 말을 했습니다. 자, 하나님 나라는 이제 하나님이 사람의 머리를 잡아두는 것, 하나님이 통치하시는 것이라고 번역을 했습니다. 예, 이렇게 번역을 합니다. 저희들은 이렇게 번역을 하고 지난 20년 있지만 이제 이 노학이라는 청년을 제가 소개하려고 합니다. 말씀을 마무리하려고 하는데, 이 노학이라는 청년과 사실은 지난 한 8년 정도 같이 일을 했어요. 이 친구가 지난번 얘기를 들어보신 줄은 기억하시겠지만 주술사로 몰려서 목숨이 위험했던 친구입니다. 화살도 한 대 맞았고, 그래서 가슴에 이렇게 흉터가 있어요. 화살을 맞아가지고 주술사로 몰렸는데 친구가 이제 고등학교를 졸업하고 정말로 대학을 가고 싶었어요. 대학을 가고 싶었는데 저와 만나고 더 자세한 이야기는 저희 할 수 없고 저와 만나서 성경을 공부하고 하나님을 알게 됐어요. 그리고 나서 성경 번역을 신학교를 가고 대학을 졸업하고 그리고 저와 함께 일하고 있는 청년입니다. 지금은 아이도 낳고 애 아빠가 됐고 여기 오른쪽에 마티우스라는 한 10대 아이를 데리고 왔어요. 저 아이가 이야기가 긴데 저 아이도 똑같이 마을에서 주술사로 몰려서 목숨이 간당간당 하는 거예요. 저희들은 주술사로 몰리면 반드시 죽입니다. 그 애가 어디든 간에. 매번 주술사로 몰려요. 주술사라는 것은 사람의 영혼을 먹을 수 있다고 믿어요. 그래서 사람들이 이 사람하고 살고 싶어 하지 않아요. 그래서 이유를 달아서 죽입니다. 노학이 자기가 그런 경험이 있는데 자기가 고백을 합니다. 꼼바이 사람들에게 주술사는 없다. 저희는 수환기라고 그러는데 하호하라고 하고 아무도 이 수환기 영적 존재를 본 적이 없어요. 그런데 이 사람들은 철저히 믿고 있어요. 그래서 수환기라고 믿으면 그 사람을 반드시 죽여요. 왜냐하면 자기가 죽을 수 있다고 믿기 때문에 이 두려움이 너무 커요. 이 아이도 수환기로 지목이 돼서 목숨이 간당간당해서 저에게 상담을 했어요. 이 애가 마을에서 한 명이 지목이 됐는데 이 아이를 살렸으면 좋겠다고, 마을에 내두면 반드시 죽는다고. 그래서 데리고 나와서 저희가 지금 센타니로 데리고 나와서 저희들이 지금 살고 있어요. 자기가 수환기로 지목됐고 자기가 그것이 아닌 것을 깨닫고 또 하나의 아이를 살리는 그런 일을 하고 있어요. 그래서 저는 너무나 감사합니다. 우리가 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀을 보면 하나님께서 복음을 모든 민족에게 전하라고 하고 있습니다. 여기에는 어떤 나라의 개념이 아니라 작은 종족의 개념이에요. 처음 제가 꼼바이 종족을 하나님 앞에 소개받았을 때 하나님께서 저에게 주신 말씀이 이사야서 54장 말씀이에요. 저는 되게 힘들고 좌절했을 때 하나님께서 이 말씀을 통해서 약속을 주셨어요. 노래해라. 왜냐하면 하나님께서 여기 보면 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 여인의 자식이 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자의 자식보다 많아질 거라. 뒤에 보면 사방팔방으로 장막을 펴라. 이것은 하나님께서 우리에게 복을 주시겠다고 한 약속이에요. 너가 아무것도 보잘것 없고 지금 아무것도 보이지 않지만 내가 이 사람들을 구원할 거야. 하나님께서는 저에게 이런 말씀을 주셨어요. 위로해 주셨어요. 그래서 저는 믿습니다.
하나님께서 말씀하셨어요. 꼼바이 사람들을 구원하실 거라고. 그리고 하나님께서 우리는 지금 가보지 않았지만 미래에 하나님께서 마지막 때, 이 일 후에 마지막 때 천국 잔치가 이루어지는 때 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞에와 어린 양 앞에 서서 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하는 날이 와요. 근데 하나님께서 약속하셨어요. 하나님께서 요한에게 보여주셨던 그대로 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 구원받은 무리를 부르신다고 말씀하셨어요. 거기에 꼼바이 사람들이 있을 것을 저는 믿습니다. 왜냐하면 하나님께서 약속하셨기 때문에 그래요. 근데 저는 지금은 보이진 않아요. 그렇지만 하나님께서 약속하셨기 때문에 반드시 이루어질 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 저는 기뻐할 수 있고 저는 노래할 수 있고 저는 오늘 일할 수 있습니다. 여러분 우리 동안교회 성도님도 함께 기도해 주시고 함께 그렇게 구해 주셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.